Hello my dear students of grade 11. Welcome to Kavin English Learning Channel. Today also we are going to learn our pupils book Unit 7. So take your pupils book with you. Let's start our lessons today. Okay, our Unit 7 is based on simple living. What do you mean by simple living? Simple living and என்ன பிள்ளைகள் எளிமையான வாழ்க்கை முறை. So far we have learned so many things about simple living in this unit, and let's see what are the activities we are going to learn today. Okay, activity 9. It is a reading and writing activity. Read aloud the following text and do the activities that follow. You have given a text to read, and after reading, you have to answer the questions given below. Right. First, let's read the text now. The last wishes of Alexander the Great. அதாவது கடைசி ஆசை. The Alexander என்ற மன்னனுடைய கடைசி ஆசைகள் என்னென்ன என்றதுதான் இந்த டெக்ஸ்ட்ல உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Before we read this paragraph, you can see in the corner there are some words and Tamil meaning also. Legends என்றா புராண கதைகள், legends. Swift என்று சொல்லி சொன்னா வேகமான. Conquest என்று சொல்லி சொன்னா வெற்றி. Right. Now let's read the text now. The name of Alexander the Great, 356 to 323 BC, still lives in the legends of the East, and traces of his swift conquest are still stand upon the fabric of Western Asia. The Alexander the Great என்றவருடைய வரலாறு அவர் வாழ்ந்த விதங்கள் எல்லாமே இன்னும் இந்த புராண கதைகள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. அவருடைய வேகமான வெற்றி இன்னுமே அந்த வெஸ்டர்ன் ஏசியால முத்திரை பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுது. His name is famous as a conqueror and as the king of Macedonia. அவருடைய பெயர், அவர் ஏன் ஃபேமஸா இருக்கிறார்? ஒரு வெற்றியாளர், அதோட மெசிடோனியாட மன்னராகவும் இருந்திருக்கிறார். Alexander the Great was born in the Pella region of Macedonia on July 20th, 356 BC to King Philip II of Macedon and Queen Olympia. அப்ப கிங் பிலிப் II-க்கும் Queen Olympiaக்கும் பிறந்த மகன் தான் இந்த Alexander the Great. Okay, this young, dark-eyed and curly-haired prince was tutored by the great philosopher Aristotle. Right, இந்த young, இளமையான நல்ல கருமையான விழிகளை கொண்ட curly hair கொண்ட இந்த பிரின்ஸ் யாரால கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறார்? The philosopher, தத்துவவியலாளரான அரிஸ்டோட்டிலுடன் அவர் படிச்சிருக்கிறார். Alexander the Great conquered half the known world in 13 years. ஒரு 13 வருஷத்துக்குள்ளேயே இந்த அலெக்சாண்டர் half of the world, இந்த உலகத்தின் அரைவாசி நாடுகளையே அவர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறார். This ruler swept aside the mighty armies of the Persian Empire and established his rule as far as Punjab. Right, பஞ்சாப்ல இவர் என்ன செய்திருக்கிறாரு? அவர் ஆர்மிஸ் எல்லாரையும் கண்ட்ரோலுக்குள்ள வச்சு அவரோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ண ஸ்தாபிச்சிருக்கிறார் அங்க. Right. Alexander the Great was far more than a general and a leader of armies. Right, Alexander ஒரு பொதுவான ஒரு தலைவரை விட ஒரு வித்தியாசமானவராக இயங்கி வந்தார். His colossal victories were followed by sympathetic, அதாவது அவருடைய மகத்தான வெற்றிகள் அவர் அனுதாபம் மிக்கதானதாகவும், understanding administration, அதாவது ஒரு புரிந்துணர்வுள்ள ஒரு நிர்வாகம், and had won the loyalty of the defeated, அதாவது அவரோட லோயாலிட்டி மக்களுடைய
தோற்றவர்களுடைய நம்பிக்கையையும் வென்றதாக இருந்திருக்கு. அந்த அளவு ஒரு மகத்தான ஒரு மன்னனாக அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் திகழ்ந்திருக்கிறார். ரைட். Alexander, after conquering many kingdoms, was returning home. அவர் நிறைய ராஜதானிகளை வென்ற பிறகு அவர் என்ன செய்றார்? வீட்டுக்கு செல்றார். On the way, he fell ill. போற வழியில அவருக்கு சுயினமா போயிட்டது. Knowing that his death was nearing, he longed to see his mother's face. அதாவது அவர் தனக்கு ஒரு இறப்பு வந்து வரப்போகுது நினைச்சோட அவருடைய அம்மா காணணும் என்று விரும்பினார். However, he realized that his singing health would not permit him to reach his mother as he was far from his homeland. ஆனா அவர் என்ன உணர்ந்து கொண்டாருன்னு சொல்லி சொன்னா அவருடைய மூழ்கி போற ஆரோக்கியம், அதாவது குறைவடைந்து போற நலிவடைந்து போற ஆரோக்கியம் வந்து தன்னோட அம்மாவை அடையறதுக்கு வந்து சாத்தியம் இல்லை என்றதை அவர் உணர்ந்து கொள்றார். ஏன்னா அவருடைய ஹோம்லேண்ட் வந்து நல்ல தொலை தூரத்துல இருந்திருக்கு. Alexander the Great realized that all his wealth and his conquest, his great army, his sharp sword would not help him to save his life. அப்ப அந்த தருணத்துல அவர் என்ன உணர்ந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னா அவருடைய பரந்த சொத்துக்கள், the wealth, his conquest, அவர் ஈட்டிய வெற்றிகள், and his great army, அவருடைய படையணிகள், his sharp sword, அவருடைய கூரிய வாள், would not help him to save his life. இதெல்லாமே அவரை காப்பாற்றாது என்று அவர் அந்த தருணத்துல வந்து உணர்ந்து கொண்டார். He called his generals and said, அவர் அவருடைய படையணியாக்களை கூப்பிட்டு சொல்றார், I will depart from this world soon. I have 3 wishes. Please carry them out without fail. நான் இந்த உலகத்தை விட்டு புறப்பட போறேன் வெகு சீக்கிரத்துல. எனக்கு 3 ஆசைகள் இருக்குது. So please அந்த 3 ஆசைகளையும் கட்டாயமாக நிறைவேற்றி வைங்கள் என்று சொல்றார். With tears flowing down their cheeks, the generals agreed to abide by their king's last wishes. கண்ணீர் மெல்க மெல்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அந்த ஜெனரல்ஸ் எல்லாரும் அக்ரி பண்றாங்க அந்த லாஸ்ட் விஷ நிறைவேற்று. இப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது பிள்ளைகள்? அவருடைய மகத்தான சேவை என்ன, எல்லாரையுமே அவர் ஒரு இன்னசென்டா, அதாவது ஒரு கேரோட பார்த்து கொண்டிருந்தபடியாத்தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு லோயாலிட்டி இருக்கிறபடியாத்தான் அவங்க அவரை கூற்ற கேட்டு அழுதிருக்கிறாங்க. So now we have know about the Alexander the Great. Okay, let's see what is his wish. First wish, my first desire is that, said Alexander, my physicians alone must carry my coffin. என்னுடைய மருத்துவர்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய சவப்பெட்டியை தூக்கி கொண்டு போகணும் என்றதான் அவருடைய முதல் கோரிக்கையா இருந்தது. Second, after a pause, he continued, secondly, I desire that when my coffin is being carried to the grave, the path leading to the graveyard be strewn with gold, silver and precious stones which I have collected in my treasury. Right. அதாவது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்றார் அவர்? நான் வந்து என்ன ஆசைப்படுறேன்டா, என்னுடைய காஃபின், அதாவது சவப்பெட்டியை தூக்கி கொண்டு போகக்குள்ள, கிரேவுக்கு கல்லறைக்கு எடுத்து கொண்டு போகக்குள்ள போற வழி, கிரேவ் யார்ட் போறதுக்குரிய வழி எல்லாமே கோல்டால, சில்வரால, பிரஷஸ் ஸ்டோன்ஸால அப்படியே பரப்பப்பட்டு விட்டுருக்கணும். தான் சேர்த்து சேகரித்த சொத்துக்கள், என்ன சொத்துக்கள் எல்லாமே தான் போற வழியில போட்டு கிடக்கணும் என்று சொல்லி அவர் செகண்ட் விஷ சொல்லி இருக்கிறார். Let's see what is the third wish is. The third wish, the king felt exhausted after saying this. அந்த அரசர் வந்து மன்னருக்கு வந்து மிகவும் முற்றும் சோர்வடைந்த நிலையா போயிட்டு. He took a minute's rest and continued. ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அவர் கண்டினியூ பண்ணிருக்கிறார். My third and last wish is that both my hands be kept dangling out of my coffin. அதாவது இந்த சவப்பெட்டி போகக்குள்ள தன்னை 2 கையுமே வெளியே தொங்கப்படுற நிலைமையில இருக்கணும், வெளியே தொங்கிக் கொண்டுதான் அந்த சவப்பெட்டியில இருக்கணும் என்றுதான் அவருடைய தேர்ட் விஷாக இருந்திருக்கு. All who were around were in tears. எல்லாருமே சுற்றி வர்ற எல்லாருமே வந்து மிகவும் அழுகையோடையே காத்திருக்கிறாங்க. But there was none who was brave enough to inquire the reasons for the wish except for the favorite general. ஒரு ஃபேவரட்டான ஜெனரலா தவிர மிச்ச யாருமே அதுக்குரிய காரணத்தை கேட்கறதுக்கு வரையில, அவங்களுக்கு கேட்க தோணல.
As a reply to these great rulers said, I would like the world to know of the 3 reasons I have just learned. I want my physicians to carry my coffin because people should realize that no doctor on this earth can really cure anybody. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சவப்பட்டியை தூக்கி கொண்டு போகணும் டாக்டர்ஸ் சொன்னது காரணம் சொன்னா மக்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும் என்னத்தை ஒரு டாக்டரால நிச்சயமாக ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடியும் என்றது இல்ல என்றத அவங்க உணர்ந்து கொள்ளணும். They are powerless and cannot save a person from the touches of death. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து சக்தி இல்ல, அவங்களால மரணத்தின் படியிலிருந்து மக்களை காக்கக்கூடிய சக்தி இல்லைன்றத அவர் மக்களுக்கு உணர்த்த விரும்பினார். So let not people take life for granted. எப்படியும் வாழலாம் என்று சொல்லி வாழ்க்கைய வாழக்கூடாது என்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார். The second wish of stewing gold, silver and other riches on the path to the graveyard is to tell people that not even a fraction of gold will come with me. Right? தான் போற கலர பாதையில வந்து இந்த கோல்ட் சில்வர் எல்லா விதமான சொத்துக்களையும் போட சொன்னது காரணம் என்னடா தான் வந்து எதையுமே கொண்டு போகல, போக்குள்ள நாங்க எதையுமே கொண்டு போக போறதில்ல என்றத உணர்த்துறதுக்காகத்தான். I spent all my life in greed for power, earning riches, but I cannot take anything with me. நான் லைஃப் ஃபுல்லா பவர், அதாவது ஒரு கிரீடா இருந்துட்டேன், ஒரு பேராசை மிக்கவனாக இந்த பவருக்கு, அதாவது வீரத்துக்கு ஆக்களை அடக்குமுறை வீரம் நாடுகள் வேணும் எல்லாத்தையும் உழைக்கணும் என்று நான் இருந்துட்டேன். Let people realize that it is a sheer waste of time to chase wealth. மக்களுக்கு அறிவிக்கணும், அதாவது செல்வத்தை சேர்க்கிறேன்னு சொல்லி ஓடுறது வந்து ஒரு waste of time. About my third wish of having my hands dangling out of the coffin, I wish people to know that I came empty-handed into this world and empty-handed I go out of this world. கையில ஒன்றுமே இல்லாத வெறும் கையை தொங்க போட்டு கொண்டு போகணும்ன்றது காரணம். மக்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும், நாங்க உயிரோட பிறக்கைக்குள்ள ஒன்றும் கொண்டாத மாதிரி இறக்குக்குள்ளையும் நாங்க எதையுமே கொண்டு போக போறேன் என்ற உணர்வை கொண்டு வரதுக்கு தான் அந்த வெற்று கைய நான் காட்ட விரும்புறேன்னு சொல்லி அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் வெரி நைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறார். Leaving these 3 important lessons, this great conqueror let death conquer him. அதாவது இந்த 3 இம்பார்ட்டன்டான லெசனையும் படிப்பினையும் கொடுத்துட்டு இந்த வெற்றியாளர் என்ன செய்யறார், அந்த இறப்பு வந்து அவரை வெற்றி கொள்றதுக்கு அவர் அலோவ் பண்ணிட்டார், அதாவது இறந்துட்டார் இந்த உலகத்தை விட்டு. So my dear students, please read this text carefully again and you are now going to answer the questions given below. Okay, now let's see the question part. Complete the following chart. உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் தந்துருக்காங்க, நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ண போறீங்க. அலெக்சாண்டர் the great பற்றின ஒரு சார்ட் தான் தந்திருக்காங்க. பர்த் இயர், பிறந்த வருடம் 356 BC. மதரோட பேர் என்ன, குயின் ஒலிம்பியா. ஃபாதர் கிங் பிலிப் II. கண்ட்ரி ரூல்ட் மெசிடோனியா. conquered area half of the non world. அரவாசி உலகத்தில் உள்ள அரவாசி நாடுகளை அவர் வென்றிருக்கார். அப்ப half of the non world. death எப்ப இறந்திருக்கிறார், 323 BC. 3 wishes, அவருடைய 3 விஷஸும் என்ன, அவருடைய 3 கோரிக்கைகளும் என்ன, அதாவது முதலாவது my physicians alone must carry only coffins. அவர் physicians மட்டும்தான் அவருடைய coffin சவப்பெட்டியை தூக்கி கொண்டு போகணும். The path of the graveyard to be strewn with gold, silver and precious stones. Third one, both of my hands should dangling out of the coffin. These 3 are the 3 wishes of Alexander the Great. Okay, my dear students, please draw this chart in your exercise book and also don't forget to answer this question in your exercise book. Let's move to the next question now. Find synonyms for the following from the text. Synonyms என்ன, ஒத்த சொற்கள் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. Right. Medical practitioner. Medical practitionerக்கு என்ன சொல்லுவோம் நாங்க, ஒத்த சொல்லா physician னு சொல்லுவோம். A box in which the dead body is placed, buried, cremated. அதாவது ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள ஒரு பாடியை, டெட் பாடியை கொண்டு போற பாக்ஸுக்கு என்ன சொல்லுவோம், சவப்பெட்டிக்கு
coffin coffin. Hanging என்ற தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? Dangling. A person who takes possession of land by force. Conqueror. ஒரு 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 குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தை வெற்றி கொள்றார், அது என்ன சொல்லுவோம் நாங்க? Conqueror. Funds of the government. Government funds, நிதி, treasury ன்னு சொல்லுவோம். A wise person who has specialized philosophy. ஒரு wise, பெரிய ஒரு மனிதன், அவர் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் பிலோசபரா இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? Philosopher, அதாவது தத்துவ ஞானி, philosopher என்று சொல்லி நாங்க சொல்லுவோம். So please write down this question and also the answers in your exercise book. We will see the next question now. Pronounce the following words. இப்போ உங்களுக்கு தந்திருக்குது pronounce பண்ண சொல்லி, உச்சரிக்க சொல்லி தந்திருக்காங்க. Let's pronounce the words one by one. Philosopher, philosopher. Right. Practitioner, practitioner, practitioner. Right. Physics, physics. Physician, physician. Coffin, coffin. Treasury, treasury. Conqueror, conqueror. Sympathy, sympathy. Cure, cure. Okay, please pronounce this word of your own and try to pronounce this accurately. We will move to the next question now. Answer the following. உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லி 3 கேள்வி தந்திருக்காங்க. Let's start with first one. Do you consider the King Alexander the Great as a great king? Why? The King Alexander the Great நீங்க ஒரு சிறந்த மன்னனா கருதுறீங்களா? ஏன்? Yes. He had a very sympathetic and understanding administration in his conquered lands. Yes, அவர்ட்ட வந்து ஒரு அனுதாபமான, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உடைய, அதாவது புரிந்துணர்வுடைய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஒரு நிர்வாகத்தை அவர் அவருடைய வெற்றி கொண்ட இடங்கள்லையும் நாடுகள்லையும் அவர் கடைபிடிச்சிருக்கார். So he is a great king and நான் அக்செப்ட் பண்றேன். So the second question, what is the lesson you learn from this great king? The great king இருந்து நீங்க கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ன? We come to this world empty-handed and we leave this world empty-handed. Therefore, it is waste of time to chase wealth. நாங்க பிறக்கைக்குள்ளையும் ஒன்றும் கொண்டு வர போற இல்ல, போக்குள்ளையும் ஒன்றும் கொண்டு போக போற இல்ல, இறப்பிலையும் ஒன்றும் கொண்டு போக போற இல்ல. So சொத்து சொத்து என்று சொத்து சேகரிக்கிற ஓடுறதுல வந்து எந்த விதமான பயனும் இல்லை என்று நாங்க இந்த லெசனை நாங்க லேர்ன் பண்ணி கொண்டோம் இந்த கிரேட் கிங் அலெக்சாண்டர் கதையிலிருந்து. ரைட். Third question. Find more information about Alexander the Great and some other leaders. Write a composition on the title, What we can learn from great personalities. இவர கதையை வச்சுக்கொண்டு நாங்க இன்னும் பல லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க, தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க மூலமா நாங்க என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம், என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்றது நாங்க இப்ப எழுத போறோம். Life is the best teacher and we are the students. வாழ்க்கை ஒன்று சிறந்த ஆசான், ஆனா நாங்க அதுல வந்து மாணவர்களாக இருக்கிறோம். We learn from experiences, but we can also learn from the valuable lessons given by great persons who lived in this world. நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொண்டாலும் எங்களுக்கு முந்தின காலத்துல வாழ்ந்த அறிஞர்கள் ஊடாக நாங்க மிகவும் சிறந்த பாடத்தை நாங்க கற்றுக்கொண்டு வரோம். Nelson Mandela was South Africa's first black president and he spent most of his life fighting for the freedom of his people. நெல்சன் மண்டேலா உங்களுக்கு தெரியும், ஆப்பிரிக்காட பிளாக் பிரசிடென்ட். அவர் வந்து மக்களுடைய சுதந்திரத்துக்காக போராடின ஒரு ஆள். He was also a winner of the Nobel Prize. He said, "It always seems impossible until it does." அதாவது he said it always seems impossible until it's done. அதாவது நெல்சன் மண்டேலா கருத்து என்னடா, இப்ப நாங்க ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது அது செய்ய முடியாது என்று சொல்றதை விட அதை செய்து பார்த்துட்டு அது பாசிபிளா இம்பாசிபிளான்னு சொல்லி நாங்க டிசைட் பண்ணலாம் என்ன. And taught us to take the responsibility of our own lives. அதோட அவர் கற்பித்த பாடம் என்ன, எங்களுடைய லைஃபுக்கு வந்து நாங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிளா, எங்களோட பொறுப்பாளி என்றதை நாங்க அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்டோம். He also said,
I am the master of my fate and the captain of my destiny. அதாவது நான் தான் தலையெழுத்திட தலைவன் என்ன, அதாவது நான் தான் தீர்மானிக்கிறேன் வாழ்க்கை என்ற ஒரு கருத்துல நெல்சன் மண்டேலா மக்களுக்கு ஒரு உணர்வை ஒன்றை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். Second one, Dr. APJ Abdul Kalam was a scientist, author and the 11th president of India. அப்துல் கலாம் நாங்க நினைச்சோனே கனவுகள் காணுங்கள் என்றெல்லாம் நாங்க எங்களுக்கு வசனங்கள் ஞாபகம் வரும். அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட், பாருங்க, சயின்டிஸ்டா இருக்கிறார், ஓத்தரா இருக்கிறார். அதோட 11th பிரசிடென்ட், 11வது இந்தியாவோட ஜனாதிபதியாக இருந்திருக்கிறார். In his books, அவர் எழுதின புத்தகங்கள்ல there are valuable lessons to follow. நிறைய valuable lessons நாங்க follow பண்ண வேண்டி இருக்குது. Not to lose hope in difficulties is one of them. எங்களுக்கு வர்ற கஷ்டத்துல நாங்க நம்பிக்கையை இழந்து விடக் கூடாது என்றது அதுல முக்கியமான ஒன்று. Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. ஒரு மனிதனா இருந்தா கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், அப்பதான் அது ஒரு வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் என்றது அப்துல் கலாமுடைய ஒரு தோட்டாக இருந்தது. He also encouraged us to dream by saying, "Look at the sky, we are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work." வானத்தை பாருங்க, நாங்க ஒரு தனி மனுஷன் நாங்க நினைக்க கூடாது. The universe எங்களோட ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குது. And also dream, நீங்க கனவுகள் காணுங்கள். கனவு காண கொண்டே இருக்க சொல்றாரா? இல்ல, கனவை காணுங்கள்டா உட இலட்சிய கனவை காணுங்கள். ட்ரீம், ஆம்பிஷன், அண்ட் யூ கேன் ஒர்க் இட். அதை எப்படி அடையணும்னு சொல்லி நாங்க அதுக்கான ஒர்க்க செயற்பாட்டை செய்யணும். சும்மா கனவு கண்டு கொண்டிருந்தா சரியா? இல்ல, அந்த கனவை நாங்க எப்படி நிறைவேற்ற போறோம்ன்றதுக்குரிய அடிப்படையை நாங்க தான் முடிவெடுக்கணும். This is a good thought of Dr. APJ Abdul Kalam. German physicist Albert Einstein is called the father of modern physics. Albert Einstein father of modern physics. He is considered so because of his contribution to the theory of general relativity. His most noteworthy life lesson can be seen in the following quotation: "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value." ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான மேனா வாழ்றதுக்கு நீங்க முயற்சி செய்யாதீங்க, அதோட எப்படி வாழ சொல்றாராம், வேல்யூ உள்ள மேன், அதாவது பெருமதி மிக்க ஒரு மனிதனாக வாழணும் தான் ஆசைப்படுங்க. ஆல்ஃபர்ட் ஐன்ஸ்டைன்: "We learn here now how important values are. Success without values is of no use." Okay, when turning to our own country, King Parakramabahu the Great must be mentioned. He united the island under one rule, reformed Buddhist practices, and sent successful expeditionary forces to India and Burma. His reign is considered the golden era of Lanka. We can learn the great qualities of leadership from such a king. His most famous utterance is, "Not even a drop of water that comes from the rain must flow into the ocean without being made useful to man." ஒரு துளி மழை நீரை நாங்க கடலோட கலக்க விடக்கூடாது, மனிதனுக்கு பிரயோசனம் இல்லாத மாதிரி. அது நாங்க மனிதனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் பயன்படுத்தணும். இப்படி ஒவ்வொரு லீடர்ஸும் நாங்க பார்த்து கொண்டோம்னா ஒவ்வொரு விதமான வாழ்க்கை பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. In conclusion, the most important life lesson we learn from these great personalities are: think positively. நாங்க எப்பயுமே நேர் முறையில தான் திங்க் பண்ணணும். Never give up, அதையுமே விட்டு கொடுக்க கூடாது. And serve humanity, இந்த உலக மக்களுக்கு நாங்க சேவை செய்ய வேண்டும். இதுதான் மிக முக்கியமான கருத்துக்களாக அமைஞ்சிருக்கு. Okay, my dear students, hope you all enjoyed and understood today's lesson very well. So please read these texts very carefully and answer all the questions in your exercise book and study well. Thanks for watching my YouTube channel. I will meet you soon with an interesting lesson later. Bye.